ആലോചിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഡേറ്റ കളക്ഷൻ ആൻഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ, ലേബൽഡ് ഡേറ്റ സെറ്റ്, acquire a substantial data set of piano sound files with the corresponding sentiment labels. ഇത് ഞാൻ പിയാനോ പറഞ്ഞു, മ്യൂസിക്കിന്റെ പറഞ്ഞു, ഇപ്പോ ഫേക്ക് ഓഡിയോയുടെ പറഞ്ഞു. ഇതെല്ലാം നമ്മളെല്ലാം പറയുന്നതും സൗണ്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം, നമുക്കിതിൽ നിന്ന് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന പിയാനോയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട explore existing data sets like Mastro dataset, MIDI and audio, or create your own by recording or sourcing labeled piano. Okay. Okay. Consider variations. Include variations in playing style, tempo, dynamics, phrasing. ഇതൊക്കെ അറിയാലേ. ടെമ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫാസ്റ്റ്നെസ് ആണ് അല്ലേ? പ്രൈസിങ് എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം. അങ്ങനെയാണോ? ഓക്കെ. Recording quality and piano types to improve model robustness. Data pre-processing. Auto feature extraction, extract relevant audio features, time domain features, zero crossing rate, onset detection function, root mean square energy. The data pre-processing ilana varune time domain features, zero crossing rate, പിന്നെ ഒരു frequency domain features ഉണ്ട്. MFCC അറിയാൻ തോന്നുന്നു അല്ലേ? മെൽ ഫ്രീക്വൻസി സബ്സ്ട്രൽ കൺസെപ്റ്റ് അറിയില്ല. ഓക്കെ. സ്പെക്ട്രൽ സെൻട്രോയിഡ്, സ്പെക്ട്രൽ റോൾ ഓഫ്. നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാം. നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ഈ ടെമ്പോ ഡൈനാമിക്സ് പ്രൈസിങ്, അതെന്താന്ന് ചോദിക്കും. Tempo including recordings with a wide range of tempos from slow and deliberate to fast and energetic. This helps the model learn to recognize sentiment across different speeds. Dynamics incorporate variations in volume and intensity. അതാണ് ഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. Include both soft, delicate passages and loud, forceful playing. This exposes the model to be emotional impact of dynamic shift. Phrasing consider different phrasing styles, such as legato, smooth and connected, and staccato, short and detached. ഇത് പിയാനോയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ടേം എന്തെങ്കിലും ആണോ? Legato, staccato. കേട്ടിട്ടില്ല. This stylistic choice can significantly influence the perceived emotion. Recording quality variations. അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോയ്സ്, റൂം നോയ്സ്, ഓഡിയൻ നോയ്സ്. This helps the model become more robust to real world recording. Mic quality. Use recording made with different microphone types and placements. Recording environment include recording made in different acoustic environments. Piano type variations, acoustic versus digital. Include recordings from both acoustic and digital pianos. This helps the model learn to recognize sentiments across different instrument types. Piano makes the models. If possible, include recording from different piano brands and models. Why these variations matter? By including these variations in your dataset, you are essentially teaching your model to be more adaptable. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ
ആ ഡിഫറെന്റ് സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് പോകുന്നത് അല്ലെ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉം. കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടും. നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഡേറ്റ പ്രോസസ്സിംഗിൽ ഇവിടെ വരെ നോക്കാം. Explain these features. ഇവിടെ സീറോ ഡൊമൈൻ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ZCR, സീറോ ക്രോസിംഗ് റേറ്റ്, മെഷർ ഹൗ ഓപ്പൺ ഓഡിയോ സിഗ്നൽ ക്രോസസ് സീറോ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ലൈൻ. അതാണ് ഉം. ഹൈ ZCR ഓപ്പൺ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസീസ് ആൻഡ് പെർക്കസീവ് സൗണ്ട്സ്. Useful for distinguishing between percussive and harmonic. Onset detection function detects the sudden onset of a sound, helps identify the beginning of notes and musical phrases. Can be used. ഈ ബ്രദറിന്റെ പ്രോജക്ട് ചെയ്തതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടോ കയ്യില്? ഇല്ല, ഡീറ്റെയിൽസ് ഇല്ല. പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് ഇല്ല കൈമില്ല. അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമുക്കൊന്ന് റീബിൽഡ് ചെയ്ത് നോക്കായിരുന്നു. അപ്പോ നമുക്കൊരു ലേണിംഗ് ആയനെ. അതുമല്ല ബ്രദറിനോട് ചോദിക്കായിരുന്നു. ചോദിച്ചു നോക്കിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കാം. ബ്രദർ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ? ഇപ്പം കോഴ്സ് ചെയ്യല. കോഴ്സ് ചെയ്യാണ്. എന്ത് കോഴ്സ്? കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം പാസ് ഔട്ട് ആയതാണ്. ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാന്ന്? ഇപ്പം കോഴ്സ് ഡാറ്റ സയൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഏകദേശം. ആണ് എവിടെ ചെയ്തു? കൊച്ചിയില് സൂപ്പർ ടെക്നോളജീസ്. കഴിഞ്ഞോ? കോഴ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞോ? കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പം പ്രൊജക്ട് ചെയ്യലോ. ശരി, എന്താ പ്രോജക്റ്റ് ഏതാണെന്ന് അറിയില്ല. കുറെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അവര്. ഒന്ന് അവരെന്തൊക്കെയാ ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള വിവരങ്ങളൊന്ന് ചോദിച്ചു. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമുക്കത് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അവരെന്തോ ചെയ്യുന്നു, എന്താ പ്രോജക്റ്റ്, ഈ പോർഷൻ എന്തൊക്കെയാ കവർ ചെയ്ത്, അതൊക്കെ ഒന്ന് ചോദിച്ചു വെച്ചേരെ. നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതെല്ലാം ഒന്ന് ചോദിച്ചു വെക്കാം. പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എങ്ങനെയാ, പ്രോജക്റ്റിന്റെ കോപ്പി വല്ലതും ഉണ്ടോ? അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് റീബിൽഡ് ചെയ്യാം. എന്തൊക്കെ പോർഷൻസ് ആണ് കവർ ചെയ്യുന്നത്, സിലബസ് എങ്ങനെ, ഓക്കെ, അതൊക്കെ ഒന്ന് ചോദിച്ചു വെച്ചാല് നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നല്ലേ നമുക്കത് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഓഡിയോ എന്ന് പറയുന്ന ഡിറ്റക്ട്സ് സഡൻ ഓൺസെറ്റ് ഓഫ് root mean square energy, measure the average energy of the audio signal over given time frame, provides frequency domain features. MFCC represent a short-term power spectrum of an audio signal on a MEL scale, which mimics the human auditory system's perception of frequency. So, human auditory സിസ്റ്റത്തിന്റെ പെർസെപ്ഷൻ ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി അത് മിമിക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ MFCCs, MEL frequency substral coefficients. Highly effective in characterizing the timbre. അത് എംബോന്നല്ലോ വായിക്കുന്നത്. Timbre and spectral envelopes of sound. Widely used in speech and music recognition. Represent the center of mass of the spectrum. Indicates the average frequency content of the sound. Higher values suggest a higher proportion of high frequency energy. ഇന്ന് 7 മണിക്ക് മറ്റേ പ്ലേസ്മെന്റിന്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? The frequency below which is specified percentage of the total spectral energy is concentrated.
provides information about the overall brightness of or darkness of the sound. Chroma features, chromogram, represent the spectral content with each pitch class. അത് നിങ്ങളുടെ നൊട്ടേഷൻസ് ആണല്ലേ ഈ സി ഷാർപ്പ് ഡി എന്നൊക്കെ പറയും. അത് നൊട്ടേഷൻ അല്ലേ ഈ സാരിഗമ പോലെ സാരിഗമ പോലെ provides 12-dimensional vector that summarizes the harmonic and melodic content of the music. Useful for analyzing tonality, harmony, and these features capture different aspects of about audio signal in the different aspects in a കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ഞാനിത് ഷെയർ ചെയ്താൽ ഇതിൽ ഏതോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ബാക്കി അതർവൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ. ലിങ്ക് കോപ്പി ലിങ്ക് ചാറ്റില് നമ്മള് ഒരു ലിങ്ക് എടുത്ത് എല്ലാം കിട്ടില്ലേ? നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അങ്ങനെയാ ചെയ്ത്. ഞാനത് ചാറ്റിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അപ്പൊ അതിന്റെ സൗണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ചൂസ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് മോഡൽ. ആ സപ്പോർട്ട് വെക്ടർ മെഷീൻ നമ്മള് ആ ഓഡിയോ ഫയലിൽ കേട്ട അവര് SPM അല്ല ചെയ്തത്, SPM ചെയ്തെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. സപ്പോർട്ട് വെക്ടർ മെഷീൻ എഫക്റ്റീവ് ഫോർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ടാസ്ക് can handle high dimensional data. Random forest ensemble method robust to outfitting can handle non-linear relation. CNN convolution neural networks. അപ്പോ ഈ മോഡൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടി പരിശോധിക്കപ്പെടാം. RNN, CNN, റാൻഡം ഫോറസ്റ്റ്, ഇതിൽ SVM ചെയ്തതായിട്ട് നമുക്കറിയാം അല്ലെ. പിന്നെ ട്രെയിൻ ദ മോഡൽ, ചൂസ് ദ മോഡൽ ദാറ്റ് സീംസ് മോസ്റ്റ് suitable based on your data and computational tools. Hyperparameter tuning, experiment with different model hyperparameters. Kernel for SVM, number of trees for random forest, number of layers or neurons for CNNs to optimize performance. Oh, SVM ile kernel na paraya, random forest le number of trees, CNN layers അല്ലെങ്കിൽ neurons na. Okay, hyperparameters. Training process, train the model on the training data, monitor performance on the validation set to prevent overfitting. Metrics, accuracy, precision, recall, F1 score പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Confusion metrics ഉണ്ട് ഇവിടെ. Refine it. Analyze result, identify areas for improvement. Data augmentation, pitch shifting, time stretching. ട്രെയിനിങ് ഇന്ന് കഴിയുമോ? ട്രെയിനിങ് അങ്ങനെ ടൈം എടുക്കില്ലെന്നോ? ആണോ? അപ്പൊ എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്ലേസ്മെന്റ് എപ്പോഴാ? എന്നാ പ്ലേസ്മെന്റ്? നാളെയാ. ഓ, പ്ലേസ്മെന്റ് നാളെ അല്ലെ? കോളേജ് ടൈമില്. കോളേജ് ഇതാണോ ഫസ്റ്റ് പ്ലേസ്മെന്റ് ഇപ്പോ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സില്? അല്ല, കൊറേ കഴിഞ്ഞ് പ്ലേസ്മെന്റ്. ആണോ? അതിന് വല്ലതും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? ഒന്ന് കിട്ടി ബാംഗ്ലൂര്. ഒന്ന് ബാംഗ്ലൂർ കമ്പനി കിട്ടി. അത് ഒരു ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആയിട്ടാ. ആണോ? കൊള്ളാവുന്ന കമ്പനിയാണോ? അത്യാവശ്യം ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആയോണ്ട് ഞാൻ പോകുന്നില്ല. അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചു. ടെക്നിക്കലായിട്ട് ഒന്ന് നോക്കാന്ന് വെച്ചാ. നമുക്ക് വന്നൊന്നും, ഞാൻ ബേസിക്കലി പൈത്തണാന്ന് പഠിക്കുന്നു. അപ്പൊ വന്നെല്ലാം സിയും ജാവയും അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന. അല്ല, അത് സാരമില്ല, പ്രോഗ്രാമിംഗ് തന്നെയല്ലേ. പക്ഷെ അവര് ജാവയിലും കുറെ കൺസെപ്റ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാ പഠിക്കണം.
ഇതില് എനിക്കൊരു വളരെ എക്സ്പെർട്ട് ആയിട്ട് ഒപ്പീനിയൻ പറയാൻ അറിയില്ല. പ്രോഗ്രാമിങ് ഈ സിയും ജാവയൊക്കെ ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു ആ ധാരണ. അതല്ല അവരിപ്പോ ജാവയിലാകുമ്പം അവര് മെയിൻലി നോക്കുന്നത് മൊബൈൽ ആപ്പ് ഡെവലപ്പർ അങ്ങനത്തെ, അപ്പൊ അതിനെ പറ്റി നല്ല കൺസെപ്റ്റ് അറിയണ്ടേ. അല്ല, ഈ പ്ലേസ്മെന്റില് ഉം. നമ്മുടെ സ്കില്ലല്ല നോക്കുന്നത്, അത് നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ്. അവിടെ ഓ. നമുക്ക് ഒരു ലേണിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഉം. നോക്കുന്നത്. ഇപ്പോ ഓ. നമുക്ക് ജാവ അറിയാവോ പൈത്തൺ അറിയാവോ എന്നല്ല അവര് നോക്കുന്നത് പഠിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ. അപ്പൊ ഉം. നോക്കുന്നത് അവര് ട്രെയിനിങ് തരും. അപ്പൊ അത് നല്ലോണം ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ആളാണോ. സ്കില്ല് നോക്കുന്നത് ഉം. ഈ സ്റ്റേജിലല്ല. നമുക്ക് 1 വർഷത്തെ 2 വർഷത്തെ ഉം. എക്സ്പീരിയൻസ് കഴിയുമ്പോഴാണ് സ്കില്ല് നോക്കുന്നത്. ഉം. പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ സ്കിൽ എങ്ങനെയാ നോക്കുന്നത്, സ്കിൽ എങ്ങനെയാ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? നമ്മളൊരു ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴല്ലേ അതിനകത്ത് സ്കിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ലേണിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയാണ് അവർ നോക്കുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കിട്ടിയ ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോകാമായിരുന്നു എന്നാണ്. ബട്ട് എനിവേ, എനിക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു ഓതന്റിക് ആയിട്ട് ആൻസർ പറയാൻ അറിയില്ല. എൻ്റെ ഒരു സെൻസ് പറയുന്നത് ജാവയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. നമ്മള് ഈ പൈത്തൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നതിനകത്ത് കാര്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഇതിലെ ഈ കോഡിങ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ വലിയൊരു അളവില് ഇത് ഷ്രിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഷ്രിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പോഴത്തെ എഐയുടെ കേപ്പബിലിറ്റി വെച്ച് തന്നെ ഒരു 30-40% ആൾക്കാരെ അവർക്ക് പറഞ്ഞുവിടാം. അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷൻ. അതായത് ഇപ്പൊ എയുടെ കേപ്പബിലിറ്റി വെച്ചിട്ട് 10 പേര് വേണ്ട ഒരു പ്രോജക്റ്റിന് 6 പേരും പിന്നെ എയും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ 10 പേരുടെ ജോലിയെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ചെയ്യും എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഒരു കറക്റ്റ്നെസ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനായിട്ട് ഇച്ചിരി പ്രോഗ്രാം അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർ മതി, കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓട്ടോമേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിലും. അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റ് സ്വിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ല അങ്ങനെയല്ലേ? അപ്പോ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എനിവേ, എനിക്കറിയില്ല. ബാക്കിയുള്ള മേഖലയിലുള്ള ആരോടെങ്കിലും ഒക്കെ ചോദിച്ച് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നാം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ അവര് നമ്മുടെ സ്കില്ലല്ല നോക്കുന്നത്. നമുക്ക് നല്ലോണം പൈത്തൺ അറിയാവോ, നമുക്ക് ജാവ അറിയാവോ, സി അറിയാവോ, C++ അറിയാവോ എന്ന് നോക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് നല്ലവണ്ണം C++ഓ അല്ലെങ്കിൽ ജാവയോ പൈത്തനോ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ അവരുടെ ട്രെയിനിങ്ങിന് ശേഷം. അല്ല അവരിപ്പം ചില കമ്പനി വെച്ചാൽ ഒരു ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ തരില്ലേ, അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് ഇവര് പറയുന്നുണ്ട് ഇത്രയും സാധനം അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ടീഷൻ വെക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടോ? ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പറയുന്നുണ്ട് ചില ടെക്നിക്കൽസ്. ഒരു കമ്പനി അവര് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ജാവ, .NET, C# അങ്ങനത്തില്ലേ, അതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അത് നമ്മളൊന്ന് അവരുടെ ഒന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തിരുന്ന കൃത്യമായി മനസ്സിലായേനെ. പഠിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തില് പ്ലേസ്മെന്റ് നടക്കുമ്പോ അങ്ങനെ പറയുന്നതിനകത്ത് കാര്യമില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാം കുറേശ്ശെ പഠിച്ചിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് നോളജ് ഇല്ല. അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ പാടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എനിവേ, എനിക്ക് അതിനൊരു കറക്റ്റ് ഉത്തരം പറയാൻ അറിയില്ല. ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പറഞ്ഞ് ചൂസ് ചെയ്യാം. നമ്മളുടെ ഒരു ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡും കൂടെ വെച്ചിട്ട്. യെസ്. അപ്പൊ ടൂൾസ് ആൻഡ് ലൈബ്രറീസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോപ്പുലർ ലാംഗ്വേജ് ഫോർ മെഷീൻ ലേണിംഗ്, ലിബ്രോസ്, എക്സലന്റ് ലൈബ്രറി ഫോർ ഇത് ലിബ്രോസ. അത് മിക്കവാറും എല്ലാ ഓഡിയോ അനാലിസിസിന്റെ ഇതിനകത്തും ലിബ്രോസ ഉപയോഗിക്കും. Scikit provides
implementation of many machine learning algorithms, SVM, random forest. പിന്നെ TensorFlow, PyTorch, deep learning framework. പിന്നെ subjectivity of sentiment. നമ്മൾ സെന്റിമെന്റ് അനാലിസിസ് പോലെ ഒന്നാ പറഞ്ഞത്, അതുകൊണ്ടാണ് മ്യൂസിക്കൽ ഇമോഷൻസ് ക്യാൻ ബി സബ്ജക്റ്റീവ്. അത് അങ്ങനെയാ പറയുന്നത്. എന്നുവെച്ചാൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഒന്ന് തോന്നാന്നാ പറയുന്നത്. എൻഷുർ യുവർ ഡേറ്റാ സെറ്റ് റിഫ്ലെക്ട്സ് എ കൺസെൻസ് ഓൺ സെന്റിമെന്റ്. ഓക്കെ, ഞാൻ അയച്ച ഓഡിയോയിൽ തന്നെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ചിരിച്ചിട്ട് കണ്ണീർ വന്നു അല്ലെ? അപ്പം ആ വാക്ക് സന്തോഷമാണോ സങ്കടമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു അല്ലെ? അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ അതിന് അപ്ലൈ ചെയ്ത ടെക്നിക്കിന്റെ പേരെന്താ പറഞ്ഞ? ആ വേർഡ് ചേർക്കുന്നതിന്റെ ടെക്നിക്ക് ഉണ്ടല്ലോ. ആ ഒരു ടെക്നിക്കിന്റെ കാര്യം ആൻസർ പറഞ്ഞു. ദാറ്റ് ഈസ് എ കറക്റ്റ് ആൻസർ. അങ്ങനെയാണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഡേറ്റ ക്വാളിറ്റി. The quality of your data set significantly impact model performance. Computational resource. Deep learning models can be computationally expensive to train. Comprehensive guide should provide. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ നോക്കി. ഞാൻ ചോദിച്ചു പിയാനോ ഡേറ്റാ സെറ്റ് അവൈലബിൾ ആണോ എന്ന്. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു മാസ്ട്രോ ഡേറ്റാ സെറ്റ്, ADL പിയാനോ, മിഡി ഡേറ്റാ സെറ്റ്, എമോപിയ ഡേറ്റാ സെറ്റ് ഇതൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് എന്നാണ്. വാല്യുബിൾ റിസോഴ്സ് ഫോർ യുവർ പ്രോജക്ട് ഓൺ പ്രിഡിക്റ്റിംഗ് സെന്റിമെന്റ്സ് ഫ്രം പിയാനോ സൗണ്ട് അവരത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചു. ഡേറ്റ ക്വാളിറ്റി ഈസ് എ പാരമൗണ്ട്. ഡേറ്റ ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഈ കാര്യം ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ക്വാളിറ്റി മോശമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രഡിക്ഷൻ ഒരിക്കലും ശരിയാവില്ല. യൂസ് പ്രൊഫഷണൽ ഗ്രേഡ് റെക്കോർഡിംഗ് ടു എൻഷുർ accurate labeling. A reliable and a consistent labeling of emotions is critical. Consider using multiple annotators to improve inter-rater eligibility. അതിനകത്തൊരു ഡിഫൈൻ ക്ലിയർ ആൻഡ് കൺസിസ്റ്റന്റ് ഇമോഷൻ കാറ്റഗറീസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇൻക്ലൂഡ് എ വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് പ്ലേയിങ് സ്റ്റൈൽ, ക്ലാസിക്കൽ, ജാസ്, പോപ്പ്, അങ്ങനെ ഒരു വെറൈറ്റി ഉണ്ടല്ലേ ഇതില്. ഋതുലിന്റെ എന്താണ്? ജാസ, പോപ്പ, എന്താ? പോപ്പ്. അപ്പോ കൺസിഡർ വേരിയേഷൻസ് ഇൻ പിയാനോ സ്റ്റൈൽ, ഗ്രാൻഡ് പിയാനോ, അപ്രൈറ്റ്, ഡിജിറ്റൽ, E11. ഇത് ഏതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഡിജിറ്റൽ ആണോ, വലിയ പിയാനോ ആണോ, ഏതാ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഹലോ, ഋതുല കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഹലോ 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 ഹലോ